عزیز طلبہ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج جو ہے سوموار ہے یعنی پیر کا دن ہے، اور آج آپ نے اپنی اردو کی کاپیز جہاں پر کالج میں جمع کروانی ہے، جو کام میں نے آپ کو دیا تھا، لیکن آپ نے کتابیں جمع نہیں کروانی، ٹھیک ہے؟ تو بچوں، ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نظم پڑھ رہے تھے، جو کہ آپ کی کتاب کا پہلا سبق ہے حمد۔ تو میں نے آپ کو حمد کی پڑھائی کر کے بتائی کہ کیسے پڑھتے ہیں، پھر ہم نے اس کے جو ورک بک کے سوالات تھے وہ کیے، مرکزی خیال کیا، الفاظ مانی کیے۔ تو بچوں، آج میں تھوڑا سا آپ کو نظم کے بارے میں سمجھاؤں گی، اس کے اشعار کی تشریح بتاؤں گی تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، اور اس کے بعد ہم اپنے سوالوں کے جواب کریں گے۔ تو بچوں، آ جاتے ہیں ہم اپنی نظم کی طرف۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ تو بچوں، یہاں پر شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اگر تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، یعنی ہم اپنے ارد گرد تمام چیزیں جو دیکھتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی اور ذات یہاں نہیں ہے جس کا حکم چلے اس کائنات پہ۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ بچوں، اس شعر میں شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، تیری ذات کے بارے میں سوچنا بہت مشکل کام ہے، کسی میں نہ تو یہ طاقت ہے اور نہ ہی کسی میں اتنا حوصلہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت نہیں کہ تیری ذات کے بارے میں سوچیں، تیرے بارے میں خیال کرنا بھی ہمارے بس سے باہر ہے، ہماری یہ مجال نہیں ہے کہ ہم تیری ذات کا احاطہ کر سکیں یا ہم تیری ذات کے بارے میں سوچ سکیں۔ یہاں عقل جاتی ہے آئی ہوئی، تخیل سے ہیبت ہے چھائی ہوئی۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، جب ہم تیرے بارے میں سوچتے ہیں تو ہماری عقل جواب دے جاتی ہے، ہم پر ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے، ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، بھلا کون تیرے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ بچوں، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہماری عقل سے بہت اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی، ہماری عقل جواب دے جاتی ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور کرتے ہیں تو ہم پر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں خیال کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تفکر کے جلتے ہیں پر اس جگہ، تصور کا کٹتا ہے سر اس جگہ۔ یہاں پر شاعر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس مقام پر آ کر ہماری سوچ جواب دے جاتی ہے، یعنی کہ ہم جب اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس مقام پر آ کر ہماری سوچ جواب دے جاتی ہے، ہمارا دھیان، ہماری توجہ تک مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ تیرے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتے، تو وحدہ لا شریک ہے، یعنی تو ایک ہے، تو یکتا ہے، اور تیری ذات سب سے بلند و بالا ہے، سب سے عظمت والی ذات ہے، اسی لیے یہاں پر ہم تیرا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، تیری ذات کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ نہ ٹھہری کوئی ناؤ اس موج میں، نہ پہنچا کوئی تیر اس اوج میں۔ یہاں پر شاید یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں واحد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ واحد ہے، وہ ایک ہے، وہاں تک کسی کی پہنچ نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں کوئی کشتی نہیں ٹھہر سکتی، یعنی کہ ایک سمندر، اس میں اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی ہیں، موجیں اٹھ رہی ہیں، تو وہاں پر کوئی کشتی نہیں ٹھہر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بلند ہے کہ وہاں تک اگر تیر بھی پھینکا جائے تو اتنی بلندی تک نہیں جا سکتا، یعنی ہماری سوچ جتنی بھی پرواز کر لے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے۔ جلا اس ہوا میں نہ کوئی چراغ، پریشاں ہوئے دل تھکے سب دماغ۔ اب یہاں پر شاعر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ،
तेरे बारे में सोचना ऐसा ही नामुमकिन है जैसे हवा में चिराग जलाना। बच्चों चिराग दिए को कहते हैं। अब अगर हम एक दिया जला के कि जहाँ पे हवा चल रही है वहाँ पर अगर हम रख देते हैं तो क्या होगा, हवा उस दिए को बुझा देगी। तो अल्लाह की ज़ात के बारे में सोचना नामुमकिन है, ये ऐसे ही है जैसे हवा में चिराग जलाना। इसी सोच में हमारे दिमाग थक जाते हैं, परेशानी बढ़ जाती है और तेरे बारे में सोचा नहीं जा सकता। तेरे बारे में यानी अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में नहीं सोचा जा सकता। हमारी सोच से बहुत ही बुलंद व बाला है अल्लाह ताला की ज़ात। जो होती मुशाबे तेरे कोई चीज़ तो कुछ काम करती समझ या तमीज़। यहाँ पे शायर ये कह रहा है कि अगर कोई चीज़ तेरी हम शक्ल होती तो हमारी अकल कुछ न कुछ काम करती, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी अकल में तेरी ज़ात का तसव्वुर आना नहायत ही मुश्किल काम है, नहायत ही मुश्किल अमर है कि अल्लाह ताला की ज़ात से मुशाबे कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में वाहिद है, एक है और अल्लाह ताला से मुशाबे कोई चीज़ नहीं है, कोई अल्लाह ताला की ज़ात जैसी ज़ात नहीं है। इसीलिए हमारी अकल में ये सी चीज़ जो है ये सोच नहीं आ सकती है। आगे है, समझ क्या है और क्या समझ की बसात, समंदर से कतरे का क्या इर्तिबात। कि ना तो हम में इतना हौसला है ना इतनी वुसअत कि तेरी ज़ात के बारे में सोचे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे समंदर में कतरा। इतने बड़े समंदर में कतरे की क्या हैसियत है। अब देखिए समंदर कितना वसी होता है। आपने देखा होगा, जिन बच्चों ने उन्होंने देखा होगा कि समंदर बहुत वसी है, जहाँ तक नज़र जाती है पानी पानी नज़र आता है और उसमें एक कतरा अगर फेंक दिया जाए, उस कतरे की क्या हकीकत है, क्या हैसियत है, कुछ भी नहीं। तो यही हाल शायर कहता है कि मेरी सोच का है कि समंदर में कतरे के बराबर है। मेरी सोच बहुत कम है, बहुत थोड़ी है। अल्लाह ताला की ज़ात बेपाया है, बहुत बहुत ज़्यादा बुलंद व बाला है। मेरी सोच वहाँ तक नहीं जा सकती। तो बच्चों आपको उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी कि इस नज़्म में शायर हमसे क्या कह रहा है। तो बच्चों अब हम आते हैं अपनी मश्क की तरफ। यहाँ पर देखिए कि मश्क के सवालात के जवाब अपनी कॉपी पर लिखें। तो यहाँ पर सवालात 5 दिए गए हैं। ये सवालों के जवाब आपने अपनी नीट कॉपी पर इसी तरह से, जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया, मार्जिन लाइन लगा के, फिनिशिंग लाइन लगा के, उन्वान लिख के, तारीख़ और दिन लिख के आपने ये काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सवाल है, किस में ये सकत या मजाल है कि वह अल्लाह ताला की ज़ात का तसव्वुर कर सके। तो इसका जवाब है, किसी में भी इतनी ताकत नहीं कि वह अल्लाह ताला की ज़ात का तसव्वुर कर सके, ठीक है। किसी में भी इतनी ताकत नहीं कि वह अल्लाह ताला की ज़ात का तसव्वुर कर सके। दूसरा सवाल है, चौथे शेर का मतलब अपने अल्फाज में बयान करें। तो चौथे शेर मैंने आपको वैसे भी तशरीह में बताया है, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है कि जब हम अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में सोचते हैं तो अक्ल हैरान रह जाती है। अल्लाह ताला की ज़ात बारी हर चीज़ से बाला है, यानी बुलंद है। हम अपनी अक्ल और अक्ल फ़हम से अल्लाह ताला की ज़ात बारी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बच्चों फ़हम भी अक्ल को ही कहते हैं, ठीक है। तो हम अपनी अक्ल फ़हम से अल्लाह ताला की ज़ात बारी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारी सोच उसकी अज़मत को नहीं छू सकती, ठीक है बच्चों। ये पहले 2 सवाल हैं। आगे हम आते हैं सवाल नंबर 3। हम के पहले दो शेरों को नसर में ढालें। देखिए बच्चों, जब शेर होता है ना, शेर लिखते हैं तो उसमें अल्फाज की तरतीब को, उसमें एक तसलसल लाने के लिए उसकी तरतीब को बदल देते हैं। नसर क्या होता है, जैसे आप आम बोलचाल करते हैं, जैसे आप लिखते हैं तो वह नसर है। नज़्म में एक तरन्नुम लाने के लिए, उसमें एक आहंग लाने के लिए उसके अल्फाज को आगे पीछे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है शेर नंबर 1 और शेर नंबर 2 की आपने नसर करनी है। तो शेर नंबर 1 की नसर होगी कि तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, अगर तू ना होता तो क्या होता। दूसरा शेर की है, तेरी ज़ात का तसव्वुर मुहाल है, ना किसी में ये सकत ना मजाल है, ठीक है। उसके बाद है कि दिमाग थकना से क्या मुराद है। दिमाग का थकना से मुराद है कि दिमाग पर बोझ पड़ना। ज़्यादा सोच विचार या काम काज के सबब दिमाग थक जाता है। यानी हम जब बहुत सा सोचते हैं तो हमारा दिमाग थकना शुरू हो जाता है। जब हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे होते तो हमारा दिमाग जो है वो थकने लगता है, ठीक है।
یہ نظم کس شاعر نے لکھی ہے بیٹا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ نظم محمد اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے. انہوں نے بچوں کے لیے اور بھی بہت سی نظمیں لکھی ہیں اور یہ حمد بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نظم محمد اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے. تو بچوں، اپنے یہ سوال